Hi student, I am Veerakumar. Last class we learned phyllotaxy, leaf mosaic, leaf types. What is phyllotaxy? The arrangement of leaf on the stem. Okay, it is called phyllotaxy. And phyllotaxy include 4 types. First one alternate, second one opposite, third one ternate, and fourth one whorl. And what are the types of leaf? Totally 2 types, simple leaf and common leaf. So last class we learned phyllotaxy, leaf mosaic and leaf types in chapter 3 vegetative morphology. Today we shall learn about modification of leaf in chapter 3 vegetative morphology. Okay, what is modification of leaf? The leaves also modified to perform some specialized functions. Okay, normally the main function of leaf is food preparation by photosynthesis, because leaf contain more amount of chlorophyll pigment, so involve photosynthesis and they can prepare own food. Okay, but some plant leaves modified to perform some specialized functions. Okay, it is called modification of leaf, especially tendrils, spines, hooks, leaf bladder, storage leaves, pitcher, billowed, floral leaves, and so on. First one, leaf tendrils. Okay, what is leaf tendrils? Sometimes the leaf modified into tendril, especially some climber plants. Okay, in some plants stem is very weak and hence they have some special organs for attachment to the support. Okay, அப்போ some பிளான்டோட ஸ்டெம் பார்த்தீங்கன்னா வெரி வீக்காக இருக்கும். ஸோ இப்போ சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு லீஃப் மாடிஃபைட் இன்டு டென்ட்ரில்ஸ். ஓகே, லீஃபை எதுவாக மாடிஃபைட் ஆயிரும், டென்ட்ரில்ஸாக மாடிஃபைட் ஆயிரும். ஓகே, so some leaves or partially or wholly modified into tendrils. Okay, some plants பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் வந்து பாதி லீஃப் மட்டும் டென்ட்ரில்ஸாக மாடிஃபைட் ஆகும். some plantsல பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் லீஃபும் டென்ட்ரில்ஸாக மாடிஃபைட் ஆயிரும். ஓகே, tendril is a slender wiry coiled structure. Okay, tendrils nothing but slender இருக்கும். slender means very linear and wiry coiled, wire மாதிரி இருக்கும், coil ஆயிருக்கும். Okay, it is called tendril, which helps in climbing the support. Okay, ஒரு main function பார்த்தீங்கன்னா climbing the support, especially some host plant. Okay, அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய host plant ஏதோ ஒரு திங்ஸ் மேலே என்ன பண்ணிக்கும், சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டென்ட்ரில்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, some of the modification of leaves tendrils for given flow. Okay, some examples கொடுத்துருக்காங்க. The entire leaf modified into tendrils in Lathyrus odoratus. Okay, sweet bee. Okay, Lathyrus odoratus means என்னது, இனிப்பு பட்டாணி. ஓகே, இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் மாடிஃபைட் இன்டு, எஸ்பெஷலி என்டையர் லீஃப் மாடிஃபைட் இன்டு tendrils for support. Next one, stipules modified into tendrils in Simlax. Student note that this is very very important one word. Okay, next one, terminal leaflets modified into tendrils in Naravelia. Okay, next one, leaf tip modified into tendrils in Gloriosa superba. Okay, Gloriosa superba nothing but ஸ்டேட் ஃப்ளவர் ஆஃப் தமிழ்நாடு, செங்காந்தல் மலர்னு சொல்கிறோம்ல, அதோட பொட்டானிக்கல் நேம் தான் க்ளோரியோசா சூப்பர்பா. ஓகே, ஒன்லி உனக்கு ஜீனஸ் நேம் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. எஸ்பெஷலி த லீஃப் டிப் மாடிஃபைட் இன்டு டென்ட்ரில்ஸ் இன் க்ளோரியோசா சூப்பர்பா. நெக்ஸ்ட் ஒன், எபிக்கல் லீஃப்லெட்ஸ் மாடிஃபைட் இன்டு டென்ட்ரில்ஸ் இன் பைசம். ஓகே, பைசம் சட்டைவம். ஓகே, கார்டன் பீன்னு சொல்லுவோம், அதில் பைசம் அப்படின்னு ஜீனஸ் நேம் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. எஸ்பெஷலி இதில் எது மாடிஃபைட் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எபிக்கல் லீஃப்லெட்ஸ் மாடிஃபைட் இன்டு tendrils. Next one, petiole modified into tendrils in clematis. Okay, students see this picture. This is one of the tendril leaf plants, especially the apical leaflets modified into tendrils. Okay, first example payasam. So note that. Next one,
leaf hook. Okay, some plant leaf modified into hook like for support or climbing. Okay, in some plants leaves are modified into hook like structure and helps a plant to climb. Okay, இதுவும் சப்போர்ட்டிவாக தான் ஃபார்ம் ஆகும். இன் கேட்ஸ் நைல் பிளான்ட். ஓகே, கேட்ஸ் நைல் பிளான்ட் சொல்லுவாங்க, பூனைக்காளி அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லுவாங்க. ஓகே, பொட்டானிக்கல் நேம் பிக்னோனியா ஹுங்கிஸ் கேட்டி. ஓகே, அதோட காமன் நேம் தான் கேட்ஸ் நைல் பிளான்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இதோட அந்த அஃபெக்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய லீஃப் எஸ்பெஷலி டெர்மினல் லீஃப்லெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் மாடிஃபைட் ஆயிரும், நெயில் லைக்காக மாடிஃபைட் ஆயிரும், எஸ்பெஷலி கேட்ஸ் நைல் லைக்கில் மாடிஃபைட் ஆயிரும். ஸோ திஸ் அதர் இஸ் கால் கேட்ஸ் நைல் பிளான்ட். ஓகே, in cat's nail plant an elegant climber. Okay, ஒரு climber. The tendril leaflets become modified into 3 very sharp, stiff and curved hooks. Okay, கொஞ்சம் வளைஞ்சிருக்கும், அதான் curved hooks, very much like the nail of a cat. So it is other is called cat's nail plant. Thus hooks cling to the bark of a tree and act as organs of support for climbing. ஓகே, அப்போ இந்த இது எதுக்காக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு. இந்த ஆர்கன்ஸ் எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் ஃபார் கிளைம்பிங். The leaf spines of asparagus also act as hooks. ஓகே, அதே மாதிரி asparagus பிளான்ட்லேயும் லீஃப் ஸ்பைன்ஸோட எண்டில் என்ன இருக்கும், ஹூக் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ரைட்டாக கவுடாக இருக்கும். ஓகே, இட் இஸ் கால் ஹூக். See the picture, this is Bignonia ungis catis. ஓகே, கேட்ஸ் நைல் பிளான்ட். இப்போ டெர்மினலில் உள்ள அந்த லீஃப்லெட்ஸ் மட்டும் எதுவும் மாடிஃபைடாக இருக்குது, நெயில் லைக்கில் மாடிஃபைடாக இருக்குது, ஹூக் லைக்கில் மாடிஃபைடாக இருக்குது, எஸ்பெஷலி பூனையோட அந்த நெகம் மாதிரி மாடிஃபைடாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் கால் கேட்ஸ் நைல் பிளான்ட் ஆர் பிக்னோனியா உங்கிஸ் கேட்டி. அப்போ லாஸ்ட்லேயே அந்த கேட்டி அப்படிங்கிறது எதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா கேட்ஸ் நைல் பிளான்ட் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணி தான் பொட்டானிக்கல் நேம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் லீஃப் ஸ்பைன்ஸ் அண்ட் ப்ரிகிள்ஸ். சம் பிளான்ட் லீஃப் மாடிஃபைட் இன்டு ஸ்பைன்ஸ் ஆர் ப்ரிகிள்ஸ். ஓகே, சின்ன சின்ன முள்ளு மாதிரி மாடிஃபைடாக இருக்கும். லீவ்ஸ் ஆஃப் certain plants develops spinescent structure either on the surface or on the margins as an adaptation to herbivory and xeric conditions. ஓகே, இப்போ எதுக்காக மாடிஃபைடாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பிவோரஸ் அனிமல்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக மாடிஃபைடாக இருக்கும். இப்போ ஹெர்பிவோரஸ் அனிமல்ஸ் நார்மலான பிளான்ட்லாம் என்ன பண்ணிடும், சாப்பிட்றோம். இப்போ இந்த மாதிரி மாடிஃபைடாக இருக்கிறது என்ன பண்ண முடியாது, அவ்வளோ ஈஸியாக சாப்பிட முடியாது, ஏன்னா அதில் என்ன இருக்கும், ஸ்பைன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ எதுக்கு அகேன்ஸ்டாக இது ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பிவோரி அண்டு ஜெரிக் கண்டிஷன். ஜெரிக் கண்டிஷன் மீன்ஸ் இப்போ லீஃப் மாடிஃபைட் இன்டு ஸ்பைன் லைக். ஸோ அப்போ என்ன நடக்காது, வாட்டர் லாஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் நடக்கும். அப்போ ப்ரிவென்ட் வாட்டர் லாஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக மாடிஃபைடாக இருக்கும். எஸ்பெஷலி ஜீரோபைட்டிக் பிளான்ட், அதான் ஜெரிக் கண்டிஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, எக்ஸாம்பிள் அர்கிமோன் மெக்சிகானா. ஓகே, காமன் நேம் prickly poppy. And another example Solanum trilopatum, தூதுவளை, and Solanum virginianum. Okay, also best example for leaf spine. In xerophytes such as Opuntia. Okay, Opuntia in Tamil சப்பாத்தி களி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதில் leaf modified into spine and stem modified into fleshy leaf like structure. Because Opuntia one of the xerophytic plant, so leaf modified into spine. Then Euphorbia leaves and stipules are modified into spines. Okay, especially Euphorbia species. Okay, Euphorbia அப்படிங்கிறது one of the species, அதில் நிறையா one of the genus, அதில் நிறையா species இருக்குது. ஓகே, அப்போ அதில் especially leaves and stipules modified into spines. So note that. See the picture. This is Solanum trilopatum, தூதுவளை. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்பைன்ஸ் லைக் அப்பியரன்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லீஃபோட மாடிஃபிகேஷன், லீஃப் மாடிஃபைட் இன்டு ஸ்பைன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் prickles. Prickles also like spines and
prickles are small sharp structure. Okay, smaller இருக்கும் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது and sharp-ஆ இருக்கும். Okay, which are the outer growths from epidermal cells of stem. Okay, இப்போ எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா from epidermal cells of the stem or leaf. Okay, இப்போ லீஃப்லேயும் இருக்கும் some plantல ஸ்டெம்லேயும் இருக்கும். எஸ்பெஷலி எங்கேருந்து இது டெவலப் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா epidermal cells of the stem or leaf. Okay, it helps the plant in scrambling over the plants. Okay, scrambling over means நெரிசல். அப்போ நிறையா பிளான்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இப்போ இந்த பிளான்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆனிச்சுன்னா அதுக்கு சரியாக சன்லைட் கிடைக்காது. அப்போ அந்த மாதிரி நெரிசலான இடத்துலேருந்து என்ன பண்ணுவோம், அனதர் பிளான்ட்டை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அதான் இட் ஹெல்ப்ஸ் த பிளான்ட்ஸ் இன் ஸ்க்ரம்பிளிங் ஓவர் அதர் பிளான்ட்ஸ். ஓகே, இட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரொடக்டிவ் அகென்ஸ்ட் ஹெர்பிவோரி. ஓகே, இப்போ ஸ்பைன்ஸ் இருக்கிறனால என்ன பண்ண முடியாது, ஹெர்பிவோரஸ் அனிமல்ஸ் இதை வந்து சாப்பிட முடியாது. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ரோசா. SPP means species. Okay, Rosa species and Rubus species. First example for prickles. Okay, see the picture. This is one of the rose variety. Okay, but the spines பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலாக இருக்குது and very sharp-ஆ இருக்குது. Okay, next one, storage leaves. Some plant leaves modified into some specific structure for storage. Okay, some plants of saline and xerophytic habitats and members of the family Crassulaceae. Student note that Crassulaceae one of the family. Okay, commonly have fleshy or swollen leaves. Okay, இப்போ இந்த பிளான்ட்ஸ் எல்லாத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக லீஃப் எப்படி இருக்கும், fleshy or swollen leaves. நல்லா ப்ராடாக இருக்கும் அண்ட் வீங்கி போனமாக இருக்கும். ஓகே, swollen leaves மீன்ஸ் கொஞ்சம் பருமனாக இருக்கும். ஓகே, the succulent leaves store water, mucilage or food materials. ஓகே, இப்போ அதோட இன்சைடில் என்ன ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். வாட்டர் எந்த பிளான்ட் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி xerophytic plant. ஓகே, aloe vera, just example for water storage leaves plant, aloe vera. And mucilage nothing but one of the gel like substance. Okay, இதுக்கும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா aloe vera. ஓகே, ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் mucilage. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ். ஃபுட் மெட்டீரியல் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பிரயோபில்லம் அண்ட் செடம். ஓகே, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் மெட்டீரியல் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம், இன் லீஃப். ஓகே, சச் ஸ்டோரேஜ் லீவ்ஸ் ரெசிஸ் டெசிகேஷன். ஓகே, அப்போ எதுனா டெசிகேஷன் மீன்ஸ் ட்ரை கண்டிஷன்லேருந்து என்ன பண்ணுவோம், ரெசிஸ்ட் பண்ணுவோம், பாதுகாக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எஸ்பெஷலி இப்போ சம்மர் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்ஸ்க்கு சரியாக ஃபுட்டு கிடைக்காது அண்ட் வாட்டர்ஸ் எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஆலோவேரா, அகேவ், பிரயோபில்லம், கொலான்ச்சோ, ஷடம், ஸ்வாடா, பிராசிகா, போலரேசியா. Common name cabbage variety capitata. Okay, first example for storage leaves. See the picture, this is aloe vera. First example for storage leaves. The leaves store water. Okay, it is called storage leaves. Next one, billowed. Some plant leaf modified into billowed. Okay, billows are flat green leaf like modification of petiole or rachis. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா petiole and rachis leaf மாதிரி மாடிஃபைடாக இருக்கும், ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் அண்ட் க்ரீன் கலரில் இருக்கும். ஓகே, petiole மீன்ஸ் ஸ்டாக் ஆஃப் தி லீஃப். ஓகே, அந்த லீஃபோட காம்பு, இலையோட காம்பு பகுதி மாடிஃபைடாக இருக்கும், ஃப்ளாட்டண்டாக இருக்கும் அண்ட் க்ரீனிஷாக மாடிஃபைடாக இருக்கும். அண்ட் சம்டைம் ரேக்கிஸ் காம்பவுண்ட் லீஃப் இருந்துச்சுன்னா சென்டரில் கூடிய மெயின் ஆக்சிஸ் என்ன சொல்லுவோம், ரேக்கிஸ், modified into flat and green color leaf like. Okay, the leaflets are lamina of leaf or highly reduced or caducous. Okay, இதில் பார்த்தீங்கன்னா லீஃப்லெட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரெடியூஸ்டாக இருக்கும், லேமினா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும், ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும். அண்ட் காஜிகஸ் மீன்ஸ் ஃபால்ஸ் ஆஃப் ஆயிரும். ஓகே, லீவ்ஸ் அதிகமாக இருக்காது.
okay சீக்கிரமே false up ஆயிரும். Okay, it is called conjugous. Conjugous means false up. The billodes perform photosynthesis and other functions of leaf. Okay, அப்போ லீஃப் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுமே எது பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில்லோட், எஸ்பெஷலி petiole and radius of the leaf. ஓகே, அப்போ லீஃபோட ஃபங்க்ஷனை இது பண்ணும். பில்லோட் மீன்ஸ் என் தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இலைத்தொழில் இலைக்காம்பு. ஓகே, லீஃபோட ஃபங்க்ஷனை இது பண்ணுறதுனால அதோட நேம் பில்லோடு. ஓகே, தமிழில் இலைத்தொழில் இலைக்காம்பு. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பில்லோட் அகேசியா herculiformis, one of the Australian acacia. Okay, this is one of the Australian species. See this picture, this is Acacia herculiformis, one of the Australian acacia. Another one example, Parkinsonia, first example for billowed. Okay, petiole or radius modified into flat green color leaf like structure. Okay, it is called billowed. Next one, pitcher. Okay, pitcher plant. It is other is called insectivorous plant. Pitcher plant, one of the insectivorous plant. The leaf become modified into a pitcher in Nepenthes and Sarracenia. Okay, especially Nepenthes and Sarracenia பார்த்தீங்கன்னா leaf become modified into a pitcher. Pitcher means flask shape modified iron. See the picture, this is one of the pitcher plant, especially Nepenthes. ஓகே, அப்போ அது ஃப்ளாஸ்க் ஷேப்பில் இருக்கும், மேலே ஒரு ஓப்பன் இருக்கும், கீழே பார்த்தீங்கன்னா குடுவை மாதிரி இருக்கும், தமிழில் குடுவை தாவரம்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இன் Nepenthes the basal part of the leaf is laminar and the midrib continues as a coil tendril structure. ஓகே, இப்போ பேசல் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லேமினாக இருக்கும், அந்த மிட்ரிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் ஆகிட்டு ஃபைனலாக அதில் காயில் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். ஓகே, the apical part of the leaf has modified into a pitcher. The mouth of pitcher is closed by a lid, which is the modification of leaf apex. ஓகே, அப்போ எந்த பார்ட் எக்ஸாக்டாக மாடிஃபைட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா லீஃபோட அபெக்ஸ். ஓகே, லீஃபோட பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா லேமினாக இருக்கும், தென் மிட்ரிப் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் ஆகி அதில் டென்ட்ரில்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும், ஃபைனலாக லீஃபோட அஃபெக்ட்ஸ் தான் எதுவாக மாடிஃபைட் ஆகிருக்கும், பிக்சராக மாடிஃபைட் ஆகிருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் பிக்சர் பிளான்ட். ஓகே, இப்போ எதுக்காக அப்படி மாடிஃபைட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்டை கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு, எஸ்பெஷலி இன்செக்டை கேட்ச் பண்ணி எதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் நைட்ரஜன் எலமெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் பிளாடர். ஓகே, வாட் இஸ் பிளாடர்? ஆல்ரெடி யூனோ பிளாடர் அப்படிங்கிறது பை. ஓகே, அதோட அப்பியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாக் லைக் அப்பியரன்ஸ். ஓகே, பாக்கெட் லைக் அப்பியரன்ஸ். In bladder word, Utricularia. Utricularia also one of the insectivorous, especially Utricularia occur in aquatic environment. Okay, Utricularia one of the rootless free floating. Okay, this other is called submerged free floating plant or slightly submerged. Okay, plant common in many water bodies. Okay, எல்லா வாட்டர்லேயும் இருக்கும், போத் அக்வாட்டிக் அண்ட் மெரைன். த லீஃப் இஸ் வெரி மச் செக்மெண்டட். ஓகே, லீஃப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெரி மச் செக்மெண்டடாக இருக்கும். ஓகே, சம் ஆஃப் த செக்மெண்ட்ஸ் ஆர் மாடிஃபைட் டு ஃபார்ம் பிளேடர். ஓகே, பிளேடர் மீன்ஸ் பாக்கெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், அதான் பிளேடர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, பை மாதிரி மாறிடும் வித் ஏ ட்ராப் டோர் என்ட்ரன்ஸ். ஓகே, இதோட என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோர் லைக் அப்பியரன்ஸ் இருக்கும், ட்ராப். ஓகே, அதாவது நம்ம எலி பொறிலாம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம்ல, எலியை பிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு அப்பராட்டஸ் யூஸ் பண்ணாங்களே, அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு டோர் இருக்கும், இன்செக்ட் உள்ளே போன உடனே அது கேட்ச் பண்ணிக்கும். ஓகே, க்ளோஸ் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ வித் ஏ ட்ராப் டோர் என்ட்ரன்ஸ் தட் ட்ராப்ஸ் அக்வாட்டிக் அனிமல் ப்ளஸ். ஓகே, இப்போ அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸு சம் இன்செக்ட்ஸை என்ன பண்ணுவோம், ஈஸியாக கேட்ச் பண்ணி சாப்பிடும். ஓகே, so Utricularia also insectivorous plant. It is other is called bladder word. Okay, see the picture, this is Utricularia. Okay, இப்போ இந்த மாதிரி அப்பியரன்ஸில் தான் இருக்கும் inside the water. Next one, floral leaves. Okay, sometimes some plant leaf modified into flower like. Okay, it is called floral leaves.
or sometimes the floral part modified into leaf like. Okay, it is called floral leaves. The floral parts such as sepals, petals, stamens and carpels are modified leaves. The sepals and petals are leafy. They are productive in function and considered non-essential reproductive part. Okay, our main function pathina product பண்றதுக்காக அப்படி modified ஆயிரும். Okay, so it is otherwise called non-essential reproductive part. The petals are usually colored which attract the insect for pollination. Okay, usually எல்லா plantலயும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய பார்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா petals. Okay, for attract the insect for pollination. Okay, the stamens are considered pollen bearing microsporopillus. Okay, microsporopillus ல தான் pollen grains form ஆகும். Okay, next one, the carpels are ovule bearing megasporopills. Okay, megasporopills. So note that. See this picture, this is one of the floral leaves flower. Okay, இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா sepals and petals இதோட appearance எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா like leaf. Okay, it is called floral leaves. That's all. Next one, very very important topic, taxis. Okay, very very important 5 mark question. Explain the taxis and its types. Okay, what is taxis? P வந்து silent. Okay, so taxis அப்படினு தான் pronunciation பண்ணணும். Okay, what is taxis? Rolling or folding of individual leaves may be also follows. Okay, அதாவது rolling or folding. Okay, இப்போ நார்மலாக பிளான்ட்ல எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே ஓப்பன்லேயே இருக்காது. ஓகே, சம் பிளான்ஸில் ரோல் ஆகிருக்கும், சம் பிளான்ஸில் ஃபோல்ட் ஆகிருக்கும். இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், reclinate. Okay, what is reclinate? When the upper half of the leaf blade is bent upon the lower half as in lackwort. Okay, lackwort அப்படின்ற ஒரு பிளானில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி அவரோட பொடன் கிளைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எரியோபோட்ரியா ஜப்போனிகா. எரியோபோட்ரியா ஜப்போனிகா. ஓகே, அந்த பிளானில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் ஹாஃப் ஆஃப் தி லீப் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா பெண்ட் ஆகிருக்கும் அப் ஆன் த லோவர் ஹாஃப். ஓகே, கீழே வரைக்கும் பெண்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, see the first picture, this is first example for reclinate. ஓகே, loquat. ஓகே, அப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்பர் பார்ட் வந்து என்ன இருக்கும், பெண்ட் ஆகி லோவர் ஹாஃபில் போய்ட்டு இருக்கும். இட் இஸ் கால்ட் reclinate. Next one, contuplicate. Okay, what is contuplicate? When the leaf is folded lengthwise along the midrib. ஓகே, அப்போ எதை பேஸ் பண்ணி வரும்போது லென்த் வைஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம், மிட்ரிப் வரைக்கும் என்ன ஆயிருக்கும், ஃபோல்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, இட் இஸ் கால்ட் contuplicate. Especially contuplicate leaves occur in guava, sweet potato, camel's foot tree. Okay, camel's foot tree botanical name Pauhinia. Okay, see the second picture, this is contuplicate leaf. Okay, first example, guava, sweet potato and camel foot tree, botanical name Pauhinia. Next one, plicate or plated. Okay, it is very very important 2 mark question. What is plicate leaf or plated leaf? When the leaf is repeatedly folded longitudinally along ribs in a zigzag manner. ஓகே, அப்போ ரிப்பீட்டடாக ஃபோல்ட் ஆகிருக்கும். அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்ஸாக் மேனரில் இருக்கும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பொராசஸ் ஃபிலாஃபெல்லிஃபா. ஓகே, பொராசஸ் ஃபிலாஃபெல்லிஃபா. palm tree. ஓகே, பனைமரம் பார்த்துருப்போம். see the first picture, this is பொராசஸ் ஃபிலாஃபெல்லிஃபம், palm tree, the leaf of the palm tree. ஓகே, இப்போ இதோட அப்பியரன்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா fan like. Plicate means fan like appearance. The leaf modified into fan like or plicate. Okay, it is called plicate leaf. Next one, surginate. Okay, what is surginate? When the leaf is rolled from the apex toward the base like the
tail of a dog. ஓகே இதோட அப்பியரன்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா tail of a dog. டாக்கோட tail லைட்டில் இருக்கும். எஸ்பெஷலி it is occur in parents. ஓகே parents means பரணி செடி. ஓகே பரணி செடின்னு சொல்லுவோம் தமிழில், parents இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க. ஓகே see the second picture. இப்போ இதோட அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு டாக்கோட டெய்ல் அப்பியரன்ஸில் இருக்கும். ஓகே நாயோட வால் பார்த்தீங்கன்னா எண்டில் காயில் மாதிரி காயில் ஆகிருக்கும். ஓகே இட் இஸ் கால் சர்ஜினேட். திஸ் டைப் ஆஃப் லீஃப் இஸ் கால் சர்ஜினேட் லீஃப். நெக்ஸ்ட் ஒன் convolute. Okay, what is convolute? When the leaf is rolled from one margin to other. ஓகே இப்போ ஒரு மார்ஜின்லேருந்து another மார்ஜின் வரைக்கும் ரோல் ஆகிருக்கும். ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் மியூசா பாரடைசியாக்கா. காமன் நேம் பனானா. பனானா ட்ரீயில் அந்த லீஃப் பார்த்தீங்கன்னா ரோல் ஆகிருக்கும். இது எல்லாரும் அப்சர்வ் பண்ணியிருப்போம். ஓகே திஸ் டைப் ஆஃப் லீஃப் இஸ் கால் convolute. Another example Aroids and Indian pennywort, Musa and members of Heraceae. Okay, note that. This is also very, very important 2 mark question. What is convolute? See the third picture. This is convolute. Okay, leaf is rolled from one margin to other. First example banana. Next one involute. Okay, what is involute? When the 2 margins are rolled on the upper surface of the leaf towards the midrib or the center of the leaf. Okay, அப்போ both margins ரெண்டு மார்ஜின்ஸுமே ரோல் ஆகிருக்கும். சென்டர் போர்ஷன் வரைக்கும் ரோல் ஆகிருக்கும். ஓகே இட் இஸ் கால் involute. ஓகே ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் இன் வாட்டர் லில்லி. ஓகே வாட்டர் லில்லியில் இந்த மாதிரி தான் ரோல் ஆகிருக்கும். அண்ட் லோட்டஸ், சாண்ட்விச், ஐஸ்லாண்ட் கிளைம்பர், botanical name Antigonan, and plumbago. First example for involute. See the first picture. This is involute leaf. Okay, அப்போ 2 margins என்ன இருக்கு ரோல் ஆகிருக்கும். ஓகே எங்கே வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரு மிட்ரிப் வரைக்கும் ரோல் ஆகிருக்கும். ஓகே இட் இஸ் கால் involute. Next one crumbled. Okay, what is crumbled? When the leaf is irregularly folded, as in cabbage. Okay, cabbage one of the leaf. Okay, leaf-ஓட modification. நம்ம லீஃபை தான் நம்ம சாப்பிட்றோம். இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இர்ரெகுலராக ஃபோல்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே கேபேஜ் நம்ம பார்த்துருப்போம், அதில் வந்து ரெகுலராக இருக்கிறது இர்ரெகுலராக ஃபோல்ட் ஆகிருக்கும். இட் இஸ் கால்ட் crumbled. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் cabbage. Okay student, today class over. See you next class. Always study well. Thank you.